할로 로이드 여러분 안녕하세요. 독일어 중고급의 모든 것 23강째를 맞이하고 있습니다. 자, 여러분들 우리가 지지난 시간에 어떤 걸 배웠죠? 지지난 시간에 매우 중요해서 21강에서 자, 게네티브, 이격을 필요로 하는 전치사들에 대해서 배웠고요. 그리고 지난 시간에는 W-Fragen, 그러니까 W로 시작하는 의문사들을 바탕으로 부문장을 만드는 걸 배웠습니다. 자, 두 가지는 특히나 22강 지난 시간에 했던 그 부문장 만들기는 여러분들이 중고급 단계잖아요. 초급이 아니잖아요. 그러니까 매우 중요합니다. 그거는 여러분들이 지금까지 혹시라도 복습을 안 해왔다고 한다면 그 부분은 반드시 복습을 하셔야 돼요. 그걸 철저히 하시고 이제 앞으로 여러분들이 글쓰기를 하실 때 엄청나게 많이 등장을 할 테니까 꼭 익혀두시기 바랍니다. 강조하는 거예요. 자, 그럼 오늘은 23강입니다. 자, 교재상으로는 렉시온 10강이고요. 컴퓨터 und 인터넷이라고 되어 있죠. 우리가 가장 친숙할 수 있는, 가장 잘 알고 있는 그런 분야겠네요. 그 중에서 우리는 Gespräch 3, 세 번째 대화 상황을 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째부터 읽어볼까요? Ich mache mir große Sorgen meinen Sohn. 걱정한다는 뜻일 때 Sorgen 써놓고 하고 대상을 쓰죠. 여기까지 해서 Er sitzt so lange am Computer. 그는 Sohn이겠죠? 컴퓨터 앞에 너무 오래 앉아 있어요. Man sagt, 사람들이 말하기를 ein computersüchtiges Kind. süchtig 이라는 표현은 뭐뭐에 빠져있는, 중독되어 있는 그런 거거든요. computersüchtiges Kind dürfte im Extremfall ein passiver und denkarmer Erwachsener werden. 사람들이 말하길 컴퓨터에 중독된 아이는 dürfte, 어떠한 가능성을 말하는 거거든요. im Extremfall, 아주 극단적인 경우에, 최악의 경우에 ein passive, active는 능동적인 거, passive 수동적인 거. 그러다 보니까 되게 수동적이고 denkarm, 자, arm은 뭐뭐가 부족한 거죠. 부족한 거, 가난하고 부족한 거, 빠진 거. 그래서 생각이 없는, 자, 아무 생각 없는 이런 뜻보다도 생각이 좀 부족한 Erwachsener werden, 성인이 될 수 있다라고 하는데 이런 거죠. Man sagt니까. 여기서 참고로 fat 뭐죠? 지방. 그렇죠. 지방. 그러니까 여기다가 이렇게 붙이면 뭐가 있죠? 저지방. 그렇죠. 그러니까 여기다가 fat arme Milch. 뭔지 알겠죠? 저지방이에요. fat arme Milch. Ich glaube, 내가 생각하기에 du übertreibst. 네가 좀 과하게 생각하는 것 같은데 Es ist ganz normal. 너무나 당연해. 무엇이? Das Jugendliche viel Zeit am Computer verbringen. 그 흔히 말하는 젊은 애들이, 청소년들이 컴퓨터 앞에서 많은 시간 보내는 건 너무나 당연해. Es ist ganz normal. 아주 흔한 일이야. Er macht immer Computerspiele. 걔 맨날 컴퓨터 게임만 하는데 Ich wollte gestern, 어제 mit ihm, 그와 함께 ein offenes Gespräch führen. 좀 열려있는, 제대로 된 그런 대화를 좀 하고 싶었다. 솔직한 그런 대화를 좀 하고 싶었는데 aber es gelang mir nicht. 여기서는 gelingen이죠. gelingen. es gelingen의 과거형 gelang mir nicht. 그러나 성공하지 못했다. 성과를 얻지 못했어. Du solltest zuerst, 일단은 뭘 하는 게 좋겠다. deinem Kind, 너희 아이에게 zeigen, 보여주라는 무엇을? dass du sein Interesse an Computerspielen akzeptierst. 자, Interesse an입니다. 항상 무엇에 대한 흥미, Interesse an. Computerspiel, 컴퓨터 게임에 대한 흥미, 그의 흥미죠. 그가 컴퓨터 게임을 좋아하는 거, 그것을 akzeptieren 한다는 거. akzeptieren, 원형은 akzeptieren이죠. 그것을 너도 인정하고 받아들인다라는 걸 아이에게 보여줄 필요가 있다고 생각해. Dann, 그러면 kann er erklären, 설명할 수 있을 것이다. welche Spiele er spielt, 어떤 게임을 그가 하는지, 그리고 warum er spielt, 왜 게임을 하는지를 설명할 수 있을 거야. Und du kannst deinen Sohn überreden, die Spielzeiten zu begrenzen. 자, begrenzen은 어떤 제한선을 두다 이런 거거든요. 그래서 게임하는 시간을 begrenzen, 제한하는 것들에 대해서 논해볼 수 있을 거라는 거죠. Du kannst deinen Sohn überreden.
Denn 왜냐하면 Experten 전문가들은 empfehlen 권장한다, 권고한다 그런 거거든요. 무엇을? mit Kindern 어린 아이들과 feste Zeiten zu vereinbaren. 어떤 feste Zeiten 고정적인 정해진 어떤 시간을 zu vereinbaren 합의하는 거죠. vereinbaren 지정해 놓는 거 그런 걸 권장하는 거죠. 근데 그 시간에 in den Zeit 그 시간이 어떤 시간? Medien 미디어들 wie Fernsehen, 컴퓨터 und Internet. 자, 그러니까 TV라든가 컴퓨터라든가 인터넷과 같은 그런 미디어들이 genutzt werden können. 이용되어질 수 있는 그 고정된 시간, 고정적인 시간을 아이들과 협의해서 정하라는 거죠. 그거를 권고하고 있다. 누가? 엑스퍼트들이. Das ist eine gute Idee. 좋은 생각이야. Danke, 고마워. Das werde ich versuchen. 그거 시도해 볼게. Und wenn Jugendliche gleichaltrige, 자, gleichaltrige. 그러니까 뭐예요? 동갑내기들, 또래 아이들. 청소년들, 동갑내기들을 만나고 그리고 mit ihnen etwas unternehmen. 청소년들이 gleichaltrige를 treffen, 만나고 mit ihnen. 그 동갑내기들과 etwas unternehmen, 무언가를 한다면 sind Computerspiele nicht mehr so wichtig. 그러고는 어때요? 컴퓨터 게임이 더 이상은 그렇게 중요하지 않게 된다. Du sitzt auch jeden Tag ziemlich lange am Computer, nicht wahr? 너도 jeden Tag 매일 ziemlich lange 꽤 오랫동안 am Computer 컴퓨터 앞에 앉아 있잖아. nicht wahr? 그렇지 않니? Das stimmt. 맞아. Ich sitze schon im Büro ungefähr 8 Stunden vor dem Bildschirm. Und zu Hause noch einige Stunden. 이미 사무실에서, 회사에서 ungefähr 대략 8시간 동안 vor dem Bildschirm. Bildschirm은 디스플레이를 말하는 거거든요. 모니터 앞에. 그러니까 컴퓨터 앞에 앉아 있는 거죠. 8시간 동안. 그리고 zu Hause, 집에서는 noch einige Stunden. 그리고 몇몇 시간 더 컴퓨터 앞에 앉아 있다. 근데 본인은 컴퓨터 앞에 이렇게 오래 앉아 있는데 아이들이 컴퓨터 앞에 앉아 있는 거 가지고 걱정하면서 이야기를 하고 있죠. 자, was machst du am Computer? 넌 집에서 컴퓨터는 대체 뭐 하는데? Ich surfe 아닙니다. surfe 그냥 읽으시면 돼요. Ich surfe im Internet. 인터넷 서핑 좀 하고 lese und schreibe E-Mails. 이메일을 읽고 쓰고 합니다. Außerdem 그뿐만 아니라 lese ich übers Internet Nachrichten. 인터넷상으로 Nachrichten, 뉴스를 읽습니다. 라는 얘기죠. 자, 여기서 참고로 알아둔 표현들. 이걸 깊게 들어가면 굉장히 깊게 들어갈 수 있는데 여기서는 깊게는 안 할 거 간단하게 봅시다. Ein computersüchtiges Kind dürfte im Extremfall ein passiver und denkarmer Erwachsener werden. 했죠. 이 dürfte라는 표현은 참고로 쉽게 말하면 ziemlich wahrscheinlich인 표현이에요. 상당히 wahrscheinlich. 이게 어느 정도 확신이 있는 거죠. 그럴 수 있는, 충분히 그럴 수 있는. 그래서 이걸 갖다가 es ist ziemlich wahrscheinlich. 상당히 이게 확신이 있어, 근거가 있는, 될 법한 일이야. 우리말로 좀 그런 얘기죠. 무엇이? dass ein computersüchtiges Kind im Extremfall ein passiver und denkarmer Erwachsener wird. 이런 얘기죠. 얘를 그래서 요 의미로 해석하게 된다. 사실은 조동사가 그래서 dürfte, sollte 뭐 이런 것들 가지고 könnte 이런 걸 가지고 이 wahrscheinlichkeit 정도를 보거든요. 어느 정도 확신이 들어있는 정도인지. 근데 여기서는 이게 이런 의미로 쓰였다는 것 정도만 일단 알시고 넘어가고 다음번에 조동사를 집중적으로 다룰 때 이번에 케어하도록 할게요. 자, 우리가 지난 시간에 W-Fragen을 가지고 부문장을 만드는 걸 배웠죠. 같은 패턴입니다. Dann kann er erklären. 그럼 그는 설명할 수 있을까? 무엇을? Welche Spiele er spielt. 그리고 warum er spielt. 원래 뭐였어요? Er kann erklären. 설명할 수 있을 것이다. 무엇을? 자, welche Spiele spielt er. 그는 대체 어떤 게임을 하니? 왜 게임을 하니? 요거였죠. 요렇게 세 개였는데 이걸 합치는 거예요. 어떻게 합쳤어요?
welche Spiele 마치 이게 그 의문사처럼 쓰였죠. 우리가 welche랑 연결어처럼 쓰였죠. 그리고 er spielt. 그쵸? 그리고 warum er spielt. 그러니까 그가 어떤 게임을 하는지, 그가 게임을 왜 하는지를 erklären, 설명할 수 있을 것이다. 그러니까 dann kann erklären, welche Spiele er spielt 하고 설명할 수 있다. warum er spielt. 이렇게죠. 요거가 합쳐진 거죠. 이렇게. 이해되시나요? 그래서 지난 시간에 요 부문장의 구조를 끊임없이 설명을 드렸던 거예요. 이걸 설명할 수 있어야 되기 때문에. 근데 지난 시간에 했던 우리 것들을 복습하지 않으면, 정확하게 이해하지 못하고 있다면 지금 이 부문장의 구조를 여러분들이 이해할 수가 없겠죠. 그래서 여러분들이 이 수업 시간에 철저히 복습을 하셔야 되고, 그래서 제가 선별적으로 저 단어들을 끌어오는 거거든요. 이렇게. 매우 중요합니다. 부문장의 구조. 독일어에서 굉장히 많이 쓰여요. 자, 그 다음에 then. 왜냐하면 experten empfehlen. 추천한대요. 권고한대요. 권장한대요. 무엇을? mit Kindern feste Zeiten zu vereinbaren. 자, 우리가 요렇게 해가지고 뒤에다가 zu 붙이는 거에 대해서는 이미 수없이 반복을 했었죠. 무엇을? mit Kindern feste Zeiten zu vereinbaren. 뭐 하는 거? 고정적인 지정된 시간을 정하는 걸 추천한다는 거죠. 그런데 in denen 어떤 거예요? in denen Medien wie Fernsehen, Computer und Internet genutzt werden können. 여기선 참고로 이게 이 feste Zeiten입니다. 그래서 어떤 형태냐? 쉽게 말하면 Die Experten empfehlen 하고 mit Kindern feste Zeiten vereinbaren. 자, 여기서 feste Zeiten 색칠했죠. 그 다음 문제 원래 어떤 거냐면 Medien 어떤 거? wie Fernsehen, Computer und Internet 같은 그러한 메디엔들이 können genutzt werden. 사용되어질 수 있습니다. 언제? in den festen Zeiten. 지정된 시간에 사용되어질 수 있다. 그런데 앞에 feste Zeiten하고 뒤에 feste Zeiten이 동일하니까 관계대명사로 묶을 수가 있는데 문제는 제가 뭐라 그랬어요? 전치사 플러스 명사는 절대 뜯으면 된다 안 된다? 안 된다. 왜? 명사는 단독으로 쓸 수 있을지 모르겠지만 전치사는 혼자 쓸 수가 없어요. 절대. 전치사는 반드시 명사 앞에 위치해야 되는 겁니다. 그래서 명사가 혼자 도망가 버리면 전치사는 설 곳을 잃어요. 문장 내에서 아무것도 할 수가 없어요. 그러다 보니까 전치사 플러스 명사는 항상 한 덩어리로 묶어줘야 되고, 그리고 그렇게 묶인 상태에서는 그 안에 들어있는 명사도 더 이상 명사 본연의 성질을 갖지 못한다는 거예요. 그게 기본적인 전치사 플러스 명사의 특징입니다. 그래서 이걸 묶을 때도 얘를 앞뒤가 똑같으니까 얘를 대명사 처리하되 반드시 이 전치사는 살아남아야 돼요. 그래서 어떻게 되느냐? 그러다 보니까 문장이 in 해놓고 복수형 복수 삼격 denen in denen 이렇게 된 거죠. 요거 두 개를 이렇게 합친 거죠. 관계대명사 편 여러분들 지난번에 보여드렸던 거 있죠? 표 보시면서 고민 한번 더 해보세요. 얘를 쉽게 한번 뒤에서 예를 들어 볼게요. 자, 관계대명사 문장인데 이번에는 전치사가 들어간 겁니다. 자, wer war die Frau? 그 여자 누구였어? war니까 누구였어? Du hast gestern mit ihr getanzt. 너 그 여자분하고 getanzt, 그 여자하고 춤췄잖아. 그 여자 누구였어? 어떻게 하면 돼요? Wer war die Frau? Du mit der du gestern getanzt hast. 원래 여기가 그냥 there가 되어야 될 것 같지만 전치사 플러스 명사는 절대 뜯으면 안 된다. 그러니까 관계대명사로 끌어올 때도 mit der, mit 여성 3격, mit 관계대명사 여성 3격. 그쵸? 우리 관계대명사 배웠잖아요. 지난 시간에. 지난번 20강인가요? 19강 할 때 배웠잖아요. mit der. 그쵸? der, des, dem이 아니라 der, dessen, dem, den 해가면서 표로 보여드렸잖아요. 기억하시죠?
그 부분을 펼쳐보시면서 이걸 떠올리시면 됩니다. mit there죠. Der Mann, 그 남자는 heißt, 이름이 뭐라고 불린다? 이름이 뭐다? Steffen Seibert라는 사람입니다. Wir haben gestern, 어제 über ihn gesprochen. 그에 관해서 gesprochen, 이야기를 했어요. 그에 관한 이야기를 했어요. 어떻게 하면 좋을까요? Der Mann, 그 남자, 어떤 사람이에요? über den. 이것만 데리고 오면 안 됩니다. 같이 갖고 와야 돼요. 전치사 플러스 명사는 같이 가야 됩니다. über den, über 사격. der, dessen, dem, den이었잖아요. 그쵸? über den 해놓고 나머지 wir gestern gesprochen haben 부문장이니까 하고 heißt Steffen Seibert. 우리가 어제 그 사람에 대해서 얘기했는데 그 사람 이름 뭐라고? Steffen Seibert. 이렇게 된 거죠. 이해되시나요? 이 문장 구조 매우 중요합니다. 지난 시간에 이어서 끊임없이 부문장 구조를 얘기하고 있어요. 부문장이 그만큼 독일어에서 중요하기 때문에. 또 해봅시다. Du arbeitest bei einer Firma. 어떠한 회사에서 일한다는 거예요. Bei Firma 쓰죠. 회사. Wie heißt die Firma? 그 회사 이름은 뭔데? Wie heißt die Firma? 그 회사 이름 뭐야? 어떤 회사? 네가 일하는 회사죠. Bei der du arbeitest. 왜? Du arbeitest bei einer Firma잖아요. 그쵸? 그러니까 부문장이 돼야 되고 여기서 물음표는 Wie heißt die Firma? 하고 의문문이기 때문에 이게 붙은 거지. 이거 자체가 의문문인 게 아니에요. 조심하셔야 됩니다. 부문장 때문에 붙은 게 아니라 원래 주문장이 의문문이라 여기 끝에다가 물음표를 붙인 것 뿐이에요. 여기에는 부문장이 들어가 있는 거고요. 아시겠죠? 조심하셔야 됩니다. Die Stadt war sehr groß. 도시가 굉장히 커. Wir fuhren durch die Stadt. 참고로 이거 führen인데 오타난 거 아닙니다. fuhren 맞아요. 원형은 fahren이죠. fahren의 과거형 하기 전에 3인칭 단수일 때 fährt죠. 과거형 fuhr, 완료형 ist gefahren. 그렇죠? 여러분들 지금 이거 헷갈리시면 안 되는 거 알죠? 3인칭 단수가 특이할 때 반드시 체크해놔야 되고 불규칙동사 표에서 과거형 fuhr ist gefahren. 아시죠? fahren, fuhr, gefahren 하잖아요. 그런데 fuhr인데 wir니까 fuhr 다음에 요거까지 붙어서 wir fuhren. 아시죠? 이렇게 wir fuhren durch die Stadt. 그 도시를 가로질러 갔다는 거죠. 차 타고 합치면 어떻게 돼요? Die Stadt. 어떤 도시? Die Stadt durch die wir fuhren. 우리가 가로질러 갔던 그 도시는 war sehr groß. 도시는 크다. sehr groß. 매우 크다. 이거 분리하면 안 됩니다. 계속 강조하고 있어요. 그리고 wir fuhren. 이렇게. 아시겠죠? Die Stadt durch die wir fuhren war sehr groß. 이렇게 해서 부문장이 만들어지는 것 중에서도 특히나 그것들 중에 preposition, 전치사와 함께 쓰이는 관계대명사 문장을 이렇게 보고 있어요. 여러분들이 기존에는 그냥 앞뒤에 똑같은 거 있으니까 똑같은 거를 하나 대명사 처리해서 그냥 부문장 이랬는데 이제는 그게 아니라 전치사가 있을 때는 반드시 전치사 플러스 명사를 같이 데리고 가야 되는 겁니다. 반드시. 왜? 명사 얘는 어쨌든 혼자 있어도 된다 치지만 전치사는 혼자 있으면 더 이상 존재 의미가 없잖아요. 왜? 원래 명사 앞에 존재하는 게 전치사니까. 그러니까 절대 뜯으시면 안 돼요. 그래서 이렇게 해서 전치사가 포함된 관계대명사 문장들도 여러분과 같이 봤죠. 그러니까 그게 어떻게 된 것이냐? 원래는 아이들과 Festzeiten, 고정적인 시간을 zu vereinbaren, 협의해서 만드세요라는 게 있었고 그리고 TV라든가 컴퓨터라든가 인터넷과 같은 V니까 그거와 같은 미디엔들은 können genutzt werden, 사용되어질 수 있습니다. 어떤 시간에? in den festen Zeiten, 고정된 시간에, 지정된 시간에. 그런 얘기죠. 앞뒤에 똑같은데 뒤에 거는
in den festen Zeiten. 전치사가 더 붙어 있죠. 그러니까 전치사 플러스 명사를 뜯으면 된다 안 된다? 안 된다. 그래서 여기서도 뒤에 올 때도 zu vereinbaren in denen 한 겁니다. in하고 써야 되는데 관계대명사 3격 복수예요. 복수 3격. in denen. 선생님, 근데 왜 바로 앞에 선행사가 안 오나요? 사이트 나올 시간이 좀 있죠. 근데 zu vereinbaren 얘를 만약에 이 뒤까지 보내버리면 얘가 어디 걸린 확신이 안 되잖아요. 그러니까 앞에 있는 문장을 끝내준 거예요. 한두 단어만 남아있을 때는 앞에 걸 끝내주고 뒤에다 붙이거든요. 그래서 이 선행사와 거리가 조금은 한두 단계 정도는 떨어질 수 있다는 거 지난 시간에 한번 말씀드렸을 거예요. 그래서 mit Kindern feste Zeiten zu vereinbaren 해놓고 in denen 그 시간, 어떤 시간? 요런 것들을 사용되어질 수 있는 바로 그 시간을 zu vereinbaren 협의하고 약속하고 만들어서 하라는 거죠. 이렇게 문장이 구성되어 있었다는 거. 그래서 전치사가 들어간 관계대명사 문장에 대해서 오늘 굉장히 많이 강조하면서 예문들을 살펴봤죠. 꼭 여러분들이 철저하게 공부해 주셔야 됩니다. 자, 이걸 바탕으로 이제 텍스트를 쭉 한번 읽으면서 천천히 다시 살펴볼게요. 자, ich mache mir große Sorgen meinen Sohn. 내 아들에 대해서 걱정이 너무 많아. 너무 걱정돼. Er sitzt so lange am Computer. 그 하루 종일 컴퓨터 앞에 앉아 있거든. Man sagt, 사람들이 말하기를 ein computersüchtiges Kind는 dürfte im Extremfall 최악의 경우에 아주 그냥 극단적인 경우에 ein passiv 아주 소극적이고 und denkarmer 생각이 부족한 Erwachsener werden 성인 어른이 될 수 있을 거라고 그렇게 얘기를 하거든. 그럴 공산이 크다고 얘기하거든. 왜요? ziemlich wahrscheinlich니까. 그럴 공산이 크다고 얘기하거든. Ich glaube, 내 생각에는 du übertreibst. 좀 과한데 es ist ganz normal. 당연한 일이야. 너무 그냥 흔한 일이야. 아무렇지 않아. Das Jugendliche viel Zeit am Computer verbringen. 청소년들이 am Computer, 컴퓨터 앞에서 viel Zeit를 verbringen. 많은 시간 보내는 건 ganz normal. 아주 그냥 당연한 일이야. 너무 그냥 평범한 일이야. Er macht immer Computerspiele. 걔 맨날 컴퓨터 게임만 하는데 ich wollte gestern 어제 mit ihm 걔랑 ein offenes Gespräch führen. 좀 이제 진솔한 대화를 좀 열려있는 진솔한 대화를 좀 하려고 했는데 wollte 하려고 했는데 aber es gelang mir nicht. gelingen 원형 gelingen이라고 말씀드렸죠. es gelang mir nicht. 하지만 별다른 성과를 못 내서 성공하지 못했어. Du solltest zuerst deinem Kind zeigen. 너는 먼저 네 아이에게 zeigen, 보여줘야 돼. 무엇을? Dass du sein Interesse an Computerspielen akzeptierst. 네가 그 아이의 컴퓨터 게임에 대한 그 흥미를 너도 받아들이고 인정한다는 걸 보여줄 필요가 있어. 그러니까 그럴 수 있어라고 일단 수용해줘야 된다는 거죠. 포용을 먼저 해줘야 된다. 난 그래야 kann er erklären. 설명할 수 있다. 그가 설명할 수 있다. 무엇을? Welche Spiele er spielt. 어떤 게임을 그가 하는지 그리고 und warum er spielt. 게임을 하는 이유를 그걸 kann er erklären. 설명할 수 있을 것이다. Und du kannst deinen Sohn überreden, die Spielzeiten zu begrenzen. 그러고 나서 어떻게 하는 거예요? 게임하는 시간을 좀 제한하는 거. 그런 것들에 대해서 권해보거나 논해볼 수 있다. Denn 왜냐하면 Experten empfehlen 전문가들은 뭘 권장하느냐? Mit Kindern feste Zeiten zu vereinbaren 하기를 권한다는 거죠. 어떤 지정된 고정된 시간을 zu vereinbaren 누구랑? Mit Kindern 어린이들과 지정된 고정된 시간을 zu vereinbaren 서로 협의하는 걸 권장한대요. 근데 그 시간이 어떤 시간인 거예요? in denen 바로 그 시간 안에 그 시간 동안에 그 시간 안에서 Medien 어떤 Medien? wie Fernsehen, Computer und Internet 즉 TV와 컴퓨터와 인터넷과 같은 그러한 미디어들을 genutzt werden können 그 미디어들이 사용되어질 수 있는 바로 그 시간을 아이와 지정하라는 거죠. 협의하고 만들어 보라는 거죠. 그렇게 하기를
empfehlen. 권장한다, 추천한다. Das ist eine gute Idee. 참 좋은 생각이네. Danke, 고마워. Das werde ich versuchen. 나 그걸 시도해볼게. Und wenn Jugendliche Gleichaltrige treffen. 자, 청소년들이 Gleichaltrige 동갑내기들을 treffen 만나면 혹은 und mit ihnen 그 동갑내기들과 etwas unternehmen 무언가를 한다면 sind Computerspiele 그렇게 되면 컴퓨터 게임은 nicht mehr so wichtig. 더 이상 그렇게 중요하지가 않다. Du sitzt auch jeden Tag ziemlich lange am Computer, nicht wahr? 너도 하루 종일 굉장히 오랫동안 컴퓨터 앞에 앉아 있잖아. 그렇지 않니? Das stimmt. 맞아. Ich sitze schon im Büro ungefähr 8 Stunden vor dem Bildschirm. Bildschirm, 디스플레이를 했죠? Und zu Hause noch einige Stunden. 그리고 집에 와서 몇 시간 더 있다. Was machst du am Computer zu Hause? 넌 집에서 컴퓨터 앞에서 뭐 하는데? 라고 했더니 Ich surfe im Internet, 인터넷 서핑 좀 하고 lese und schreibe E-Mails. 이메일을 읽고 쓰고 한다는 거죠. Außerdem 그뿐만 아니라 lese ich übers Internet Nachrichten. 뉴스를 인터넷상으로 본다는 거죠. 이렇게 되어 있네요. 자, 여기서 특히나 앞에서 빌슈엄 얘기가 나와서 말인데 하나 더 해봅시다. 빌슈엄 말고 자, 요거 있어요. 레겐시엄. 요렇게 쓰면 레겐시엄 같은 경우는 레인이 뭐죠? 비, 그렇죠. 비 오는 거. 레겐시엄. 그래서 비 오는 데 쓰는 요렇게. 그래서 우산입니다. 레겐시엄 하면 우산. 요걸 그냥 간단하게 문맥상 시험 하고 넘어갈 수도 있는데 레겐시엄이라고 밝혀주는 게 좋습니다. 그래서 우산 레겐시엄, 디스플레이는 뭐라고 했죠? 빌드시엄. 그렇게 해서 표현하는 단어들 참고로 알아두면 좋겠죠. 자, 그래서 이번 시간에는 지난 시간에 했던 것처럼 우리가 부문장을 만들고 관계대명사 문장을 만드는 건 좋은데 그 중에서 특히나 뭐 관계대명사 문장에서 전치사가 포함되는 경우도 살펴봤어요. 특히나 전치사는 다시 한번 강조합니다. 전치사 플러스 명사는 서로 뜯어내면 된다 안 된다? 절대 안 된다. 왜냐하면 명사는 원래 혼자 놀던 애기 때문에 혼자 살 수 있다 치지만 전치사는 명사가 없으면 성립이 안 돼요. 그래서 이 둘을 갈라놓으면 안 되고 그때부터 묶음으로 다녀야 된다. 그래서 관계대명사가 포함되어 있는 부문장을 만들 때도 relative sats라고 하죠. 관계대명사 문장을 만들 때도 전치사가 따라가야 된다는 거. 그래서 아까 봤던 in denen 이런 표현들이 나왔던 거죠. In denen Medien wie Fernsehen, Computer und Internet genutzt werden können. 이런 표현들이 나왔죠. 그래서 어떤 거였어요? In denen이 in den festen Zeiten 해가지고 고정된 시간 이런 거였죠. 그렇게 해서 전치사가 꼭 같이 가야 된다는 거. 그게 관계대명사를 쓸 때도 예외가 아니라는 걸 꼭 기억을 하시면 좋겠습니다. 자, 오늘 매우 중요한 내용이었죠. 벌써 지난 시간에 이어서 3번 연속으로 중요한 게 굉장히 많이 나왔기 때문에 철저하게 복습하는 거 잊지 마시고요. 다음 시간에 여러분들 다시 찾아오겠습니다. 수고하셨습니다. Auf Wiedersehen.